सबको दाता राम, सबको दाता राम, सबको दाता राम। जगत भिखारी, जगत भिखारी, जगत भिखारी, जगत भिखारी, जगत भिखारी जगत है, सबको दाता राम, सबको दाता राम, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरते, कहो नानक मन सिमरते, पूर्ण होवे काम। कहो नानक मन सिमरते, कहो नानक मन सिमरते, पूर्ण होवे काम, पूर्ण होवे काम, पूर्ण होवे काम। सबको दाता राम, सबको दाता राम। दद्दा दाता एक है, सबको देवरहार, दद्दा दाता एक है, सबको देवरहार। देंदे टोट न आवै, अगणित परे भंडार, देंदे टोट न आवै, अगणित परे भंडार। सबको दाता राम, सबको दाता राम, सबको दाता, सबको दाता, सबको दाता राम। काहे गुरु हर जुग जुग भगत पाया, रखदा राम राज राक्षस दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद तराय अहंकारी अनिंद का पिट दे, नाम दे अमुक लाया, जन नानक सार सेविया। अंत ले सदाया, अंत ले सदाया। श्लोक महला पहला। आपे पांडे साजे आन, आपे पूर्ण दे, एक नी दुध समाइए, एक चुलरे चढ़े, एक न्याली पैसवनी को परैन खड़े। इना सवारे नानका, जिनको नदर करे महला दूजा। आपे
साजे करे आप जाई फिर रखे आप तिस विजंत पाए के देखे ताप ताप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़े बड़े की बड़ियाया इसके न जाए तो करता का करे अर्ज समाए साई कार कमावड़े तो छोड़ी न पाए नानक के मारे और दूजा जाए तो करे जिससे रजाए 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की बड़ी बड़ी केवड़ियां कुछ गणा का न जाए सो करता का दर करीम दे जिया रिजक संभाए साई कर कमानी त्रिशोटी तिने पाहे नानक की बाहरी और दूजी नाहीं जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमर करना नित आवे ताए सब थाए ओए सहाय सब थाए ओए सहाय तेग बहादुर सिमर करना नित आवे ताए सब थाए ओए सहाय सब थाए ओए सहाय तेग बहादुर सिमर तेग बहादुर सिमर करना नित आवे ताए सब थाए ओए सहाय तेग बहादुर सिमर करना नित आवे ताए सब थाए ओए सहाय सब थाए ओए सहाय राम कले महला तेजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाए सतगुर का पाया सहज स्थिति मन जिला बताए रागतन प्रभार प्रिया शब्द का बढ़ जाए शब्द का वो हरे केरा मन जिने बसाए नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरे अनुसार हो हर नाल हर हो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवार समागला समरथ स्वामी सौख्य गुण विसार नानक मन मेरे सरार हो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरा सब कुछ है जिस दे में सो पाव तारा सिर्फ सदा तेरे नाम मन वसाव नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द करे नानक सजे साहिब क्या नहीं सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जन भूखा सब गवाया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब जाए सदा कुर्बान किता गुर बिन हो जिस दिया है बढ़िया कह नानक सुनो सतो शब्द लो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधार बाजे कंठ सुगत कर सभा के शब्द बाजे कराच करतारिया पंज दूध बस कीते काल कंटक मारिया कर पाया को से नाम हर के लाग नानक तस को आदत करे अरद बाजे अंध सुनोड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसोर दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बात संत साजन भय सबसे पूरे गुरते जान सुने पुनीत कहते पुण्य सतगुर रहा भरपूर अनंत अनंतपुर चरण लागे बाजे अनंतपुर सलो पवन गुरु पानी पिता माता तरतमा दिवसरा दाई दाया खेल सगल जगत चंगिया बुरिया बाचे धर्म कर्मिया पो अपनी कहने लेके दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत कान नानक प्रेम कुछ
ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਏ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥ ਰਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਏਹਾ ਆਸ ਅਧਾਰੋ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਹਾ, ਕਿਵ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਇਕ ਦੀਨਾ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜੀੜਾ ਬਲ ਬਲ ਕੀਨਾ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਦ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਦ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵਹੁ, ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵਹੁ, ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਿਟਹੁ,
ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਾਪੋ, ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵੋ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਏ, ਸੁਖ ਸੋਹ ਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਪੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੁਣ ਮਨ ਪੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੋ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ। ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਾਜਨ ਆਏ ਬੁੱਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਘਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਦਹ ਦਿਸ ਪੂਜ ਹੋਵੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਸਾਜਨ ਆਏ ਬੁੱਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਸਾਜਨ ਆਏ ਬੁੱਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਸ਼ਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ।
ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਸੁਣੀਏ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਵਾਕ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ੰਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਇਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਹੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ ਜੇਦੂ ਹੋਈਐ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਤੁਰੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਧਰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੀ। ਕਿਉਂ? ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਰਾਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅੱਧੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਏਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਸੁਖ ਸੁਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਸੁਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਸੁਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੈ ਤੋਹੇ ਧਿਆਇਓ ਤਿਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ। ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਵੇ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲਿਆ ਪਾਲਿਆ ਖੁਦਾ, ਢੂੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ, ਢੂੰਡ ਦਾ ਦਾਵਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਢੂੰਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕੱਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਹਉਮੈ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੂੰਡ ਹੀ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮਹਿ ਚੂਕ। ਆਂਦੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਐ ਫੂਕ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਏਡਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈ ਕਰਮੋ ਦਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ? ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਹਰਜੂ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਔਰ ਅੰਤਰ, ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਤੇਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਕਰਮੋ ਦਈ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਕਟਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਮਾਈ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦਵੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਹਿਸ਼ੰਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਖੜ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਹਿਸ਼ੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਏ, ਭਿਜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਫਲ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ, ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਧਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲ ਛੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਤ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਰਬੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਈਨੂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਘੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਜਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਮਕ ਹੋਣੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਜਲ ਛੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਛੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਘੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਲ ਛੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੜਕਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਂਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਈ ਮੀਂਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੀੜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੀਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਲਹੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਘੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਹੈ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਪੀਂਦਾ ਮਨ ਪੀਵੈ, ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਗਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਰੁਤਬੇ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਗ ਉਤੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨਾਨਕ, ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ, ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਾਨਕ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਬੂਹੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਦਿਸੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾਨਕ। ਦੁਨੀਆ ਥੱਕ ਗਈ ਏ ਗਿਣ ਗਿਣ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ।
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਿਟਹੁ ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਨਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਐਸਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸਿੱਖਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਏਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ, ਸੀਸ ਤਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲਵੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤਰ ਜਾਈਏ। ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਬਾਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖੇ ਮਾਪਿਓ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਅਕਸਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ 8000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ 8000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ, ਏਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਏਸੀ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਏਸੀ ਲਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ 10 ਏਸੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, 2 ਗੱਡੀਆਂ, 5 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੀ ਚੜਾਵਾ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਟਕਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਿਤ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟਹੁ ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਾਪਹੁ, ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵਹੁ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਾਪੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਪਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਸੀ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਆਰਾ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਪਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਪਰਥਾਏ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਮ ਮਿੱਤਰ ਸਹਾਇਕ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਲਾਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਬੜੇ ਵੇਖੇ, ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਬੜੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਪਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ 9ਵੇਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਜਪਣ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਏ, ਸੁਖ ਸੋਹਿ ਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ। ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ, ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਭਜਨ ਕਰਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਹਜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਵਰਤਾ ਦਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਹੋਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਪੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਐਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਪੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਦਲੀਆ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਭਾਈ ਅਦਲੀਏ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ 80,000 ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ,
ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਾਉ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਾਉ ਭਾਗਾ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਪਤਾਂ ਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਨੇ ਇੱਛਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵਿਪਤਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਏ। ਵੇਖੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਮੋਕੋ ਬਾਹ ਦੇ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨਾ ਕਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾਮੇ ਸੱਚਾ ਸੋ ਧਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਰੁੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੂਕਰ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੜ ਜਾ ਸਜਣਾ, ਰੱਬਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜ ਜਾ, ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਤੇ ਦਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਚੋਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾ ਚਲਾਵੇ,
ਟੀਵੀ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤਿਨ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਓ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਹੋ, ਰਬਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਬਾਬ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਬਾਬੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਰਬਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਰਬਾਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਰਬਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ। ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗਵਾ ਲੈ। ਸੁਣ ਮਨ ਭੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਬਸ ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਈ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਫੜ ਲੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, RAM ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਈ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਆਈ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ। 2.5 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਿਲ ਵੇਖ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤੁਦ ਭਗਵੰਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ। ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਮਿਲਣੀ ਅਬ ਮਿਲ ਗਇਓ, ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਦੇ ਗਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਆਏ ਬੁੱਠੇ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਜਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਜਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਹ ਦਿਸ ਪੂਜ ਹੋਵੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਆਏ ਬੁੱਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਨੇਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਭਇਓ ਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਠ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਕਰ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सगल समगरी तुमरा सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञा। तुमरी गात मित तुम ही, नानक दास सदा। तुमरे गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा। बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। बार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लैत्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरन श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाम निद आवै ताय। सब थाई हुए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां। हाठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया। वंड छकिया देग चलाई। तेग वाहे दे के अंडिठ कीता। तिना प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाए। तिन्हां दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। 5 ताखतां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे।
ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ